नमस्कार Welcome to YouTube channel आणि Bookwise आजच्या with आपल्या Vishal. विश्लेषणात स्वागत. Today we're आज diving आपण into something फिलिप pretty पुलमन special, I think. यांची जी We're गाजलेली going मालिका deep on आहे one of the हिज really डार्क big ones मटेरियल्स in modern त्यावर fantasy. बोलणार आहोत. Absolutely. We're not just म्हणजे ती skimming the surface here. त्रिखंडात्मक No, मालिका definitely not. नॉर्दर्न We're लाईट्स setting out ज्याला on a, काही ठिकाणी well, an द in-depth गोल्डन exploration कंपास of म्हणतात, Philip Pullman's मग द सटल incredible नाईफ Dark आणि Materials द trilogy. एम्बर स्पायग्लास. That's अगदी Northern Lights, आपल्याकडे या The तिन्ही Knife, पुस्तकांचा एक and The सविस्तर Amber सारांश आहे, Spyglass. पण And it आज really आपण फक्त demands that कथेच्या kind of वरवरच्या focus, भागाला doesn't it? स्पर्श This नाही isn't just a करणार. simple नाही आपण adventure जरा story. खोलवर Not at जाणार all. आहोत. It follows these पुलमनच्या two या kids, जगात नेमकं Lyra काय काय Belacqua आहे? and Will बरोबर. Perry, हे जग across, म्हणजे you know, फक्त multiple समांतर विश्व parallel नाहीत. worlds. But इथे the real आत्मा, core of it, the चेतना, mission, if you मग ती like, is अधिकारशाही massive. It's about आणि प्रौढत्वाची resolving किंमत this काय huge असते cosmic अशा civil मोठ्या war. कल्पना आहेत. Yeah, and the आणि whole त्या thing, पण the लायरा entire बेलाक्वा story, it's आणि driven विल by पॅरी this या दोन really मुलांच्या radical प्रवासातून philosophical उलगडतात. हो, argument. It तर challenges, आपण याचाच शोध I mean, घेऊया आज. centuries नक्कीच of Western कारण हे thought, जे basically. विश्व आहे ना It really does. ते And फक्त at the एक heart of that बॅकग्राऊंड challenge, नाहीये, that mystery ते that स्वतःच just एक pulls पात्र you आहे right from असं the म्हणायला start हरकत नाही. is dust. Dust, म्हणजे right. It sounds डेमन्स simple, आहेत, maybe, माणसाच्या but it's so आत्म्याचं much more than प्राणीरूप just a जे magical शरीराबाहेर plot फिरतं. Oh, ही कल्पनाच absolutely. किती Pullman presents dust as, वेगळी आणि well, प्रभावी आहे. fundamental खरंय. particle of आणि मग ते consciousness itself. चिलखती अस्वले आहेत, Self-awareness, देवदूत maturity, आहेत, all मॅजिस्टेरियम tied up in नावाची dust. ती And here's where it gets चर्च really सारखी tangled पण and fascinating. अतिशय The main दमनकारी power सत्ता. आणि in सगळ्यात Lyra's world, महत्वाचं this म्हणजे big डस्ट, controlling force. तो रहस्यमय They कण see this जो थेट चेतनेशी fundamental जोडलेला आहे. awareness, this, like, हम्म. पुलमन essence यांनी of या being सगळ्या human. घटकांमधून They see it as विचार original स्वातंत्र्य sin. विरुद्ध Exactly. कट्टरता As sin. आणि अनुभवातून Just मिळणारं wow, ज्ञान it turns किती everything महत्वाचं on आहे its head. You've यावर got एक this incredible जबरदस्त tapestry, रूपक you कथा know, रचली आहे. witches, चला तर angels मग fighting each सुरुवात other, करूया. talking करूया. polar bears in पहिलं armor. पुस्तक bears. नॉर्दर्न Can't forget लाईट्स. those. Never. कथा And सुरू these, होते लायरा these बेलाक्वापासून. oppressive theocracy. ऑक्सफर्डच्या जॉर्डन And it all कॉलेजमध्ये somehow वाढलेली revolves मुलगी, around this idea of एकदम self-knowledge, धाडसी, of जिज्ञासू. dust. So आणि this तिचा controlling डेमन power, पेंटालायमॉन, the Magisterium. तो सतत They're रूप बदलत basically a असतो, huge monolithic जे लहान मुलांच्या church-like डेमनचं authority. वैशिष्ट्य And आहे. they fear हो, dust. They हे fear सुरुवातीला because dust गंमत वाटते, represents पण choice, यामागे काहीतरी खोल curiosity, अर्थ आहे नाही का? नक्कीच आहे. basically reaching लहान your मुलांचे full डेमन potential as स्थिर conscious नसतात, being, anything कारण they त्यांचं can't स्वतःचं control. So our व्यक्तिमत्व mission अजून today for घडत you असतं. listening अच्छा. is to पण give you that जसजशी deep मुलं dive, मोठी a होतात, shortcut त्यांचे maybe डेमन्स through the एका trilogy's स्थिर रूपात huge येतात. sprawling plot. पुलमनसाठी And also हे into its प्रौढत्वात core येणाऱ्या philosophical एका arguments, निश्चित I think. ओळखीचं Definitely. प्रतीक आहे. And पण how याचा the एक अर्थ destinies of असाही Lyra होतो and की Will, कुठेतरी which are so लवचिकता कमी deeply होते. intertwined आणि and, याच जगात लायरा let's be वाढतीये, honest, pretty जिथे heartbreaking. मॅजिस्टेरियम Oh, नावाची absolutely संस्था How आहे their journey आणि actually तिथे ends up प्रश्न saving, विचारणं म्हणजे well, the धोका entire पत्करणं. multiverse. It's अगदी. really an allegory, आणि मग isn't it, लायरा about the तिच्या dangers of काकांना dogma, the लॉर्ड absolute एझरिएल यांना necessity of free डस्ट thought. बद्दल बोलताना And what it ऐकते. truly means ते to कण grow up, जे to प्रौढांभोवती leave दिसतात childhood पण innocence मुलांपासून behind. दूर राहतात. It's हो profound आणि stuff. एझरियल So, तर to really नॉर्दर्न get लाईट्स into it, we मध्ये have to start आकाशाधिक at the शहर असल्याचा beginning. पुरावाही Volume दाखवतात. Northern इथून Lights. लायराच्या मनात डस्ट Or, बद्दलची as many of उत्सुकता you might know वाढते. it, the पण Golden मॅजिस्टेरियमला Compass. या This डस्टची is इतकी where भीती का Pullman lays वाटते? down the rules of Lyra's world. हाच तर कथेचा And it's a गाभा world आहे. defined right away by मॅजिस्टेरियम something डस्टला unique. पाप The मानते, relationship between म्हणजे a person ओरिजिनल and their सीन, soul. मूळ Okay, स्खलन let's जे unpack म्हणतात that. ना त्याचं Because the first प्रतीक. thing that hits you, the अच्छा. most striking thing त्यांना about वाटतं Lyra's की universe डस्टमुळेच has gotta माणसं be the स्वतंत्र demons. विचार Oh, करतात, yeah. It's such a प्रश्न brilliant विचारतात concept, आणि isn't it? त्यांच्या For सत्तेला world building, आव्हान for देतात. character, म्हणजे डस्ट म्हणजे everything. So चेतना, explain demons. जाणीव. What are they बरोबर. exactly? They're आणि quite मॅजिस्टेरियमला literally ही your soul, जाणीवच नकोय, externalized, त्यांना made अंधश्रद्धा आणि manifest outside your आज्ञाधारकता body, हवीये. taking the form of an म्हणूनच animal तर companion. देशभरातून Your मुलं soul गायब होत walking असतात, beside you as an ते animal. गोबल्याश त्यांना Precisely. पळवून नेत And they're असतात. the visible आणि त्यात लायराचा representation मित्र of your रॉजर inner nature, your तोही गायब personality. होतो. For kids मग like कथेत Lyra, एंट्री her होते demon, मिसेस Tantalon. मॅरिसा कोल्टरची. Well, he's आकर्षक constantly changing. पण Mouse 1 minute, तितकीच a bird the रहस्यमय आणि A wild धोकादायक. cat, an ती ermine, लायराला yeah. आर्क्टिकला घेऊन Always जायचं shifting. आमिष दाखवते. And that हो, reflects पण the, जाताना जॉर्डन कॉलेजचे the open मास्टर potential of लायराला childhood, गुपचूप right? Your एक identity ॲलेथिओमीटर hasn't settled, देतात, hasn't narrowed सत्य down yet. सांगणारं But for यंत्र. adults, their ज्ञानाचं demon आणखी settles एक into साधन, one permanent पण form, ते doesn't it? वापरणंही It does. तेवढंच At puberty, धोकादायक. the demon तिला takes on बजावतात the की animal मिसेस form that कोल्टरला best दाखवू reflects नकोस. the person's आणि लवकरच fixed लायराला adult कळतं nature. की It's a मिसेस really कोल्टरच visual way of जनरल showing that ओब्लेशन transition बोर्ड into म्हणजे adulthood. गोबलर्स And Lyra चालवतेय. herself, Lyra हो, Belacqua, आणि त्यांचा with उद्देश Pan तर खूपच constantly भयानक shifting. असतो, Hmm. इंटरसिजन नावाची Pure, प्रक्रिया. untamed
मुलांना त्यांच्या डेमन्स पासून वेगळं करणं कायमचं. अगदी. त्यांना वाटतं यामुळे मुलं डस्ट पासून म्हणजे पापापासून वाचतील, पण खरं तर ते त्या मुलांचा आत्माच काढून घेत असतात, त्यांची चेतनाच नष्ट करत असतात. किती क्रूर कल्पना आहे. हे कळण्यावर लायरा पळून जाते. इजिप्शियन लोकांमध्ये सामील होते, कारण त्यांचीही मुलं गायब झालेली असतात. आणि मग ती त्यांच्यासोबत उत्तरेकडे निघते, बोलवांगर नावाच्या स्टेशनवर मुलांना सोडवायला. या प्रवासात तिला महत्वाचे साथीदार मिळतात. योरिक बर्निसन, तो चिलखिती अस्वल, पान्सर बियॉन्ड म्हणतात त्यांना. हो, आणि ली स्कोर्सबी, तो बलूनवाला टेक्सन. बरोबर. लायरा एलिथिओमीटर वापरून योरेकला त्याची चोरीला गेलेली चिलकत शोधायला मदत करते आणि त्याची निष्ठा मिळवते. आणि मग सेराफिना पेकाला, डाकिणींची राणी,
ती लायराला एका भविष्याबद्दल सांगते. हो, की एक मुलगी आहे जी सर्व जगांचं नशीब बदलेल, पण तिला स्वतःला तिच्या भूमिकेबद्दल कळता कामा नये. या भविष्यवाणीमुळे कथेला एक वेगळंच वळण मिळतं. नक्कीच. लायराची गोष्ट फक्त एका मुलीची राहत नाही, ती एका वैश्विक संघर्षाचा भाग बनते. पण गंमत म्हणजे तिची ताकद तिच्या अज्ञानात आहे. तिला तिच्या नशिबाची जाणीव नाही, त्यामुळे तिचे निर्णय सहज असतात, प्रामाणिक असतात. मग ती बोलवांगरला पोहोचते आणि तिथे तिला ते इंटेसिजनचं भयानक वास्तव दिसतं. आत्माहीन झालेली मुलं. हो, ती स्वतः पकडली जाते, पण तिच्या हुशारीने आणि मिसेस कोल्टर तिथे आल्यावर जे काही नाट्य ती करते, त्यातून ती स्वतःला आणि इतर मुलांना सोडवते. योरेक आणि जिप्शियन्सच्या मदतीने बोलवांगर उद्ध्वस्त करते. हा एक मोठा विजय असतो तिच्यासाठी. मोठा विजय असतो, पण कथेचा खरा धक्का पुढे आहे. जेव्हा ती लॉर्ड इझ्रिएलला भेटायला स्वालबार्डला जाते, तिला वाटतं ती एका नायकाला भेटते, पण इझ्रिएलला तर दुसऱ्या जगात जायला पूल बांधायचा असतो आणि त्यासाठी त्याला इंटरसीझन मधून मिळणाऱ्या प्रचंड ऊर्जेची गरज असते. आणि तो कुणाचा बळी देतो? लायरा सोबत आलेल्या तिच्या सगळ्यात जवळच्या मित्राचा, रॉजरचा. हे खूपच धक्कादायक आहे. रॉजरच्या त्या बलिदानाने आकाशात एक मोठी फट तयार होते. इझ्रिएल त्यातून दुसऱ्या जगात निघून जातो. हो, अथॉरिटी नावाच्या त्या देवस्वरूप सत्तेविरुद्ध युद्ध पुकारायला. लायरा पूर्णपणे हादरून जाते. ज्या डसला मॅजिस्टेरियम पाप मानत होतं, त्याचाच वापर इझ्रिएलने केला, पण एका निष्पाप मुलाचा जीव घेऊन. इथे पुलमन नैतिकता आणि ध्येय यातली गुंतागुंत दाखवतात. इझ्रिएलचं ध्येय मोठं आहे, एका खोट्या दमनकारी देवाविरुद्ध बंड, पण त्यासाठी तो वापरतो क्रूर साधनं. म्हणजे मॅजिस्टेरियम आणि इझ्रिएल दोघेही मुलांचा वापर करत आहेत, फक्त त्यांचे हेतू वेगळे आहेत. अगदी पहिल्या भागाच्या शेवटी लायराचा तो निष्पापपणा संपतो. ती आता डसचं खरं स्वरूप समजून घेण्यासाठी आणि त्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी इझ्रिएलच्या मागे त्या फटीतून दुसऱ्या जगात पाऊल टाकते. तिचा प्रवास आता फक्त तिचा राहत नाही. आता दुसऱ्या पुस्तकाकडे येऊया, द सटल नाईफ. लायरा सिटागाजे नावाच्या एका विचित्र शांत शहरात पोहोचते. हे शहर पण खूप वेगळं आहे. इथे फक्त मुलं दिसतायत. हो ना, कारण या जगात स्पेक्टर्स नावाचे अदृश्य जीव आहेत. ते फक्त प्रौढांच्या आत्म्यावर, त्यांच्या चेतनेवर म्हणजेच डस्टवर हल्ला करतात आणि त्यांना आत्माहीन करून टाकतात. अरे देवा, म्हणजे वाढणं हेच धोकादायक आहे की काय असं वाटायला लागतं. बरोबर. आणि याच शहरात लायराची भेट होते विल पॅरिशी. विल आपल्या जगातून आलेला असतो जिथे डिमन्स वगैरे नसतात. विल लायरापेक्षा खूप वेगळा वाटतो. जबाबदार, गंभीर, आपल्या मानसिकदृष्ट्या अस्थिर आईची काळजी घेणारा. हो, आणि तो एका माणसाला अपघाताने मारून पळून आलेला असतो. लायराचं अलेथिओमीटर सांगतं की विल खुनी आहे, पण चांगल्या प्रकारचा. अच्छा, मग या दोघांची मैत्री कशी जुळते? त्यांची मैत्री खूप नैसर्गिकरित्या होते. लायराची ती उत्स्फूर्तता आणि विलचा तो संयम, ते एकमेकांना पूरक ठरतात. दोघेही कुठेतरी तुटलेले आहेत, पण एकत्र आल्यावर ते अधिक सक्षम बनतात. आणि मग सिटागाजेमध्ये त्यांना मिळतो सटल नाईफ. असाच टॉवर ऑफ एंजल्स मध्ये एक असा चाकू जो कोणतंही द्रव्य, अगदी विश्वांमधले पडदेही कापू शकतो. पण तो मिळवताना विलच्या हाताची 2 बोटं तुटतात. तो चाकूचा नवा धारक बनतो. म्हणजे परत तीच गोष्ट, ज्ञानाचं किंवा शक्तीचं प्रत्येक साधन काहीतरी किंमत मागतं. बरोबर. लायरासाठी एलेथिओमीटर धोकादायक, विलसाठी चाकू मिळवताना शारीरिकीच्या. हा चाकू म्हणजे नक्की काय आहे? ऐसा चाकू म्हणजे सर्व वाईटाचा नाश करणारा. हा फक्त विश्वांमध्ये दरवाजे उघडणारा चाकू नाही, तर तो सत्याचा शोध घेणारा, बंधनातून मुक्त करणारा प्रतीक आहे. पण त्याची शक्ती दुधारी आहे. त्याचा वापर कसा होतो यावर सगळं अवलंबून आहे. आणि विलच्या हाताची जखम, ती त्याच्या प्रौढत्वात प्रवेश करण्याची खूण आहे, जबाबदारी स्वीकारण्याची खूण. त्याने निष्पापपणा गमावलाय, पण एक नवी शक्ती मिळवली आहे. मग डस्ट बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी लायरा विल सोबत त्याच्या जगात, म्हणजे आपल्यासारख्या जगात, ऑक्सफर्डमध्ये येते. आणि इथे तिची भेट होते डॉक्टर मेरी मॅलोनशी. हो, मेरी मॅलोन एक भौतिक शास्त्रज्ञ जी शॅडोज किंवा डार्क मॅटरवर संशोधन करते.
आणि तिला काय कळतं की हे शॅडोज म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून डस्टच आहेत. काय सांगताय? म्हणजे इथे विज्ञान आणि अध्यात्म एकत्र येत आहे. अगदी. हा खूप महत्वाचा टप्पा आहे कथेमधला. डॉक्टर मॅलोनच्या संशोधनातून कळतं की डस्ट हे जाणीव असलेले कण आहेत, ज्याला मॅजिस्टेरियम पाप मानून नष्ट करायला बघतंय तेच प्रत्यक्षात चेतनेचं मूळ आहे. म्हणजे आता हा संघर्ष फक्त लायराच्या जगापुरता नाही, तर वैश्विक बनलाय. ज्ञान आणि चेतना विरुद्ध दडपशाही आणि अज्ञान. बरोबर. आणि कम्प्युटरद्वारे डस्टशी संवाद साधताना ते कण लायराला नवीन ईव्ह म्हणून ओळखतात. ती भविष्यवाणी परत येते. आणि दुसरीकडे लॉर्ड एझरियलचं काय चाललंय? ते दुसऱ्या जगात रिपब्लिक ऑफ हेवन स्थापन करून अथॉरिटी विरुद्ध बंडखोरांची सेना उभारत आहेत. अथॉरिटी, ज्याला पारंपरिक अर्थाने देव मानलं जातं, पण तो प्रत्यक्षात पहिला देवदूत आहे ज्याने सत्ता बळकावली आहे, असं पुढे कळतं. आणि मिसेस कोल्टर, ती अजूनही लायराच्या मागे आहे. हो, तिच्या मनात आता प्रचंड द्वंद्व आहे. तिला लायराला वाचवायचं आहे की नियंत्रणात ठेवायचं आहे. ती स्वतःच या मालिकेतलं सगळ्यात गुंतागुंतीचं पात्र आहे. क्रूर, महत्वाकांक्षी, पण लायरासाठी कुठेतरी खोलवर प्रेम आणि वात्सल्यही आहे. तिचा हा आतला संघर्ष कथेला अजून गडद करतो. नक्कीच. आणि डाकिणी सुद्धा आता या युद्धात सामील झाले आहेत. त्यांनाही कळतंय की अथॉरिटी हा खोटा देव आहे आणि विश्वामधून डस्ट नाहीसं होत आहे, ज्यामुळे सगळी चेतनाच धोक्यात आली आहे. लायरा आणि विलची मैत्री आता अधिक घट्ट होत चाललीये. कदाचित प्रेमाकडे झुकतीये, पण त्यांच्यावरचा धोका काही कमी होत नाही. सर चार्ल्स लॅट्रॉम, म्हणजे लायराच्या जगातला लॉर्ड बोरियल, तो एलिथिओमीटर चोरतो आणि त्या बदल्यात सटल नाईफ मागतो. पण विल त्याला हरवतो आणि एलिथिओमीटर परत मिळवतो. हुशार आहे तो. हो. आणि यातूनच विलला त्याच्या वडिलांबद्दल कळतं, जॉन पॅरी, ज्यांना स्टॅनिस्लॉस ग्रूमन किंवा जोपारी म्हणूनही ओळखलं जातं. ते जिवंत आहेत आणि दुसऱ्या जगात आहेत. तेच ज्यांनी डस्टचा शोध लावला होता. अगदी. विल त्यांना भेटायला जातो. त्यांची भेट खूप भावनिक असेल ना? हो. पण क्षणिक ठरते. जॉन पॅरी विलला सटल नाईफचं महत्व सांगतात, ते एझरियलकडे घेऊन जायला सांगतात. पण त्याच क्षणी मॅजिस्टेरियमचा एक सैनिक जॉन पॅरीला मारून टाकतो. अरे देवा, भेटल्याच वडिलांना गमावतो तो. हो. विल पूर्णपणे खचून जातो. आणि याच अत्यंत दुःखद क्षणी विल आणि लायरा एकमेकांच्या अधिक जवळ येतात. त्यांच्यातला बंध अजून घट्ट होतो. पण त्यांच्या या वल्नरेबिलिटीचा फायदा घेऊन मिसेस कोल्टर लायराला झोपेतच पळवून नेते. एका दूरच्या गुहेत लपवते. तिला वाटतं ती लायराला भविष्यवाणीपासून वाचवते. म्हणजे विल परत एकटा पडतो लायराला शोधण्याच्या निर्धारणाने. हो. आणि आता देवदूतही त्याला मदत करायला येतात, कारण त्यांना चाकूचं आणि विलच्या धैर्याचं महत्व कळलेलं आहे. अंतिम लढाई जवळ येत आहे. दुसरा भाग संपतो तेव्हा खूप उत्सुकता असते. लायराचं काय होणार? विल तिला शोधू शकेल का? आणि ती स्वप्नात रॉजरला पाहते, जो मदतीसाठी बोलवतोय. बरोबर. तिचा पुढचा प्रवास आता मृतांच्या जगात जाणार आहे. आता तिसरा आणि शेवटचा भाग, द अंबर स्पायग्लास. सुरुवातच वैश्विक युद्धाने होते. हो. लॉर्ड एझरियलची रिपब्लिक ऑफ हेवन विरुद्ध ऑथॉरिटीचा प्रतिनिधी मेटाट्रॉन यांच्या सैन्यांमध्ये घनघोर लढाई सुरू आहे. आणि दुसरीकडे मिसेस कोल्टरने लायराला एका गुहेत औषध देऊन झोपवून ठेवलंय. मॅजिस्टेरियम तिला नवीन ईव्ह मानून मारायला बघतंय, पण इथे मिसेस कोल्टर बदललेली दिसतेय. अगदी. तिच्यातली आई आता जागी झाली आहे. ती चर्चच्या विरोधात जाऊन लायराचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न करते. आणि विल पोचतो तिच्यापर्यंत देवदूतांच्या मदतीने. हो. आणि एन वेरी मॅजिस्टेरियमच्या हल्ल्यादरम्यान विल सटल नाईफने दुसऱ्या जगात एक खिडकी उघडतो आणि लायराला घेऊन पळून जातो. मिसेस कोल्टर ही त्यांना नकळत मदत करते आणि स्वतःही वाचते. ती आता पूर्णपणे लायराच्या बाजूने आहे. मग ते योरेक बर्निसनकडे जातात. तो विलचा तुटलेला चाकू दुरुस्त करतो. हो. पण तो फक्त धातू जोडत नाहीये. तो वेलला शिकवतो की चाकू चालवण्यासाठी फक्त कौशल्य नाही, तर इच्छाशक्ती आणि उद्देशातील स्पष्टता लागते. ही विलच्या आत्मिक तयारीची सुरुवात आहे. आणि याच वेळी लायरा ठरवते की तिला मृतांच्या जगात जायचंय, रॉजरच्या स्वप्नामुळे. हो. रॉजरला आणि इतरांना मदत करायला. आणि विल तिच्यासोबत जायला तयार होतो. पण मृतांच्या जगात जायला त्यांना त्यांचे डिमन्स मागे सोडावे लागतात. ही कल्पनाच किती वेदनादायक असेल. खूपच. ही विभक्तता म्हणजे जणू आत्म्याचाच एक भाग तोडण्यासारखं आहे. पुलमन इथे शरीर आणि आत्मा, डिमन
यांच्यातील ते अटूट नातं पुन्हा एकदा अधोरेखित करतात. ही किंमत देऊन ते मृतांच्या जगात पोहोचतात. कसं आहे ते जग? ते स्वर्ग किंवा नरक नाही, एक भकास, करडी, निराशाजनक जागा आहे जिथे आत्मे कुठल्याही आशेविना अडकून पडलेले आहेत. मॅजिस्टेरियमच्या शिकवणीतल्या स्वर्ग नरकाच्या कल्पना किती पोकळ आहेत हे पुलमन इथे दाखवतात. या अशा जगात लायरा काय करते? ती हरून जाते. नाही, इथे लायराची खरी ताकद दिसते, तिची करुणा, तिची सहानुभूती. ती मृतांना एकत्र आणते, त्यांना वचन देते की जर त्यांनी रॉजरला शोधायला मदत केली तर ती त्यांना या कैदेतून मुक्त करण्याचा मार्ग शोधेल. तिला रॉजर भेटतो. हो, आणि मग वेल आपल्या सटल नाईफने मृतांच्या जगाच्या सीमेवर एक फट तयार करतो आणि मग सगळे अडकलेले आत्मे त्या फटीतून बाहेर पडतात आणि प्रकाशाच्या कणांच्या रूपात म्हणजे डस्टच्या रूपात विश्वात विरघळून जातात, निसर्गाचा भाग बनतात. काय म्हणताय? म्हणजे ते मुक्त होतात? हो, हा खूप महत्वाचा आणि सुंदर क्षण आहे. लायरा तिची नवीन ईवची भविष्यवाणी पूर्ण करते, पण पापाने नाही तर करुणेने, ज्ञानाने आणि स्वातंत्र्याने तिने मृतांना मुक्ती दिली. पतन, द फॉल या संकल्पनेला पूर्णपणे नवीन अर्थ मिळतो इथे. अगदी, ते पाप नव्हतं तर चेतनेकडे, जाणीवेकडे टाकलेलं पहिलं पाऊल होतं. हे सगळं चालू असताना मोठ्या जगात काय घडतंय? ते युद्ध. हो, अंतिम लढाई सुरू आहे आणि इथे मिसेस कोल्टर आणि लॉर्ड एझ्रिएल एक अनपेक्षित आणि धाडसी निर्णय घेतात. काय करतात ते? ते मेटाट्रॉनला एका दरीत ढकलून देतात आणि स्वतःही त्याच्यासोबत उडी मारून आत्मबलिदान करतात. दोघेही? हो, त्यांचं हे कृत्य प्रेमापोटी आहे की सत्तेच्या खेळाचा शेवटचा डाव, हा प्रश्न राहतोच. पण ते मेटाट्रॉनला नष्ट करतात आणि मग वेल आणि लायरा योगायोगाने ऑथॉरिटीला शोधून काढतात. त्या देव मानल्या जाणाऱ्या ऑथॉरिटीला. कसा असतो तो? तो काही सर्वशक्तिमान देव नसतो. तो एका स्फटिकाच्या तुरुंगात अडकलेला एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर, प्राचीन देवदूत असतो, ज्याने स्वतःला देव घोषित केलेलं असतं. अरे, वेल आणि लायरा त्याला त्या तुरुंगातून मुक्त करतात आणि तो कोणताही संघर्ष न करता शांतपणे हवेत विरघळून जातो. खोट्या देवत्वाचा अंत होतो. म्हणजे खरी दिव्यता कुठे आहे असं पुलमन म्हणतात. मानवी चेतनेत, करुणेत, प्रेमात आणि नैतिक स्वातंत्र्यात. हे आपल्याला डॉक्टर मेरी मॅलोनच्या कथेतूनही दिसतं. हो, ती जी मुलेफा नावाच्या प्राण्यांसोबत राहते, ती अंबर स्पायग्लास बनवते. बरोबर, ज्यातून तिला डस्ट स्पष्ट दिसतं आणि तिला कळतं की सटल नाईफनी तयार केलेल्या विश्वांमधील फटींमुळे डस्ट विश्वाबाहेर वाहत चाललंय, नाहीसा होत आहे. ज्यामुळे संपूर्ण चेतनाच धोक्यात आली आहे. हो, त्या फटी बंद करणं गरजेचं आहे. मेरी स्वतः पण एका आध्यात्मिक प्रवासातून जाते. ती पूर्वी नन असते, चर्च सोडलेलं असतं. आता तिला कळतं की खरी आध्यात्मिकता कर्मकांडात नाही तर प्रेम, अनुभव, निसर्गाशी एकरूप होणं आणि जाणीव यात आहे. आणि ती तिची ही समज लायरा आणि विल पर्यंत पोहोचवते. तिच्या स्वतःच्या प्रेमकथेबद्दल सांगते. हो, आणि तिच्या कथेने प्रेरित होऊन लायरा आणि विल यांच्यातही प्रेम जागृत होतं. ते एकमेकांना किस करतात. हा क्षण कथेतील अत्यंत महत्वाचा आहे. नवीन पतन. हो, पण हे पाप नाही तर चेतनेची, प्रेमाची निवड आहे. आणि त्यांच्या या प्रेमामुळे, त्यांच्या जाणीवेमुळे जे डस्ट विश्वांमधून नाहीसं होत होतं ते परत स्थिर होऊ लागतं, त्यांच्याकडे आकर्षित होतं. म्हणजे प्रेम आणि चेतनाच विश्वाला वाचवतात. हे खूप सुंदर आहे. पुलमन सांगतात की ज्ञान आणि प्रेम हे निष्पापपणाचे शत्रू नाहीत तर त्याची पूर्तता आहेत. पण काय, याच आनंदाचा क्षणी त्यांच्यावर एक दुःखद सत्य कोसळतं. कोणतं सत्य? त्यांना कळतं की विश्वांना वाचवण्यासाठी, डस्टला थांबवण्यासाठी सटल नाईफने तयार केलेल्या सगळ्या खिडक्या फक्त 3 मृतांच्या जगाकडे जाणारी एक सोडून कायमच्या बंद कराव्या लागतील. आणि याचा अर्थ? याचा अर्थ लायरा आणि विलला कायमचं वेगळं व्हावं लागेल. कारण प्रत्येक जण फक्त आपल्या मूळ जगातच पूर्ण आयुष्य जगू शकतो. डेमन्समुळे ते वेगवेगळ्या जगांतील आहेत. अरे नाही, एवढ्या संघर्षानंतर हे असं का? हाच त्यांच्या प्रेमाचा आणि त्यांनी मिळवलेल्या ज्ञानाचा त्याग आहे. हीच प्रौढत्वाची खरी किंमत आहे. त्यांचा निरोप घेण्याचा क्षण खूप हृदयस्पर्शी आहे. काय करतात ते? ते एकमेकांना वचन देतात की ते दरवर्षी एका विशिष्ट दिवशी, एका विशिष्ट वेळी आपापल्या जगातल्या ऑक्सफर्डमधल्या एकाच बाकावर बसून एकमेकांना आठवतील. आणि तो चाकू? विल तो चाकू नष्ट करतो आणि लायराची अलेथिओमीटर वाचण्याची ती नैसर्गिक क्षमता पण नाहीशी होते.
ती आता मोठी झालीये, तिला ते ज्ञान आता अभ्यासाने मिळवावं लागेल. मग कथेचा शेवट कसा होतो? जग बदलतं का? युद्ध संपतं, जग हळूहळू सावरतं, पण स्वर्ग काही वरून येत नाही. लायरा आणि विल आपापल्या जगात रिपब्लिक ऑफ हेवन तयार करण्यासाठी काम करायचं ठरवतात. पण हे राज्य कुठे असेल? कोणत्या भौगोलिक ठिकाणी नाही, ते प्रत्येकाच्या हृदयात आणि मनात वसलेलं असेल. ज्ञानावर, करुणेवर आणि नैतिक जबाबदारीवर आधारलेलं. लायरा तिचं आयुष्य ज्ञानासाठी आणि इतरांना मदत करण्यासाठी समर्पित करते. तर या सगळ्या मालिकेतून आपण कार घेऊ शकतो. ही फक्त एक साहसी कथा नक्कीच नाहीये. अजिबात नाही. ही बालपणातील निष्पापतेकडून ज्ञानाच्या आणि अनुभवाच्या प्रौढत्वाकडे जाणारा एक खूप गुंतागुंतीचा तत्वज्ञानात्मक प्रवास आहे. डस्ट ही संकल्पना केंद्रस्थानी आहे. ती फक्त रहस्यमय कण नाहीये. तर चेतना, अनुभव, ज्ञान आणि प्रेम यांचं प्रतीक आहे. आणि डेमन्स हे आत्म्याचं बाह्य रूप, जे आपल्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहेत. पुलमन यांनी संघटित धर्माच्या नावाखाली होणारी दडपशाही आणि विचार स्वातंत्र्यावरच्या हल्ल्यावर जोरदार टीका केली आहे. देव, पाप, पतन या पारंपरिक संकल्पनांना आव्हान दिलंय. हो, आणि मानवी अनुभव, स्वातंत्र्य आणि नैतिक निवडीला सर्वोच्च स्थान दिलंय. आणि या सगळ्याच्या मुळाची प्रेम आहे. लायरा आणि बिलचं प्रेम, पालकांचं मुलांवरील ती गुंतागुंतीचं प्रेम आणि करुणा. बरोबर. पण त्याचबरोबर त्याग आणि नुकसान, लॉसची भावनाही आहे. लायरा आणि विलची कथा दाखवते की प्रेम आणि ज्ञान हेच खरे प्रकाशस्तंभ आहेत, पण त्यांची किंमतही मोठी असू शकते. पुलमन यांनी देवत्व, आत्मा, चेतना याबद्दल ज्या कल्पना मांडल्या आहेत त्या आपल्या पारंपरिक समजुतींना नक्कीच धक्का देतात. ह्यावर विचार करण्यासारखा आहे खूप. किंवा अगदी साध्या पातळीवर विचार केला तर आपल्या जगात, आपल्या समाजात, आपल्या मनात स्वर्गाचा प्रजासत्ताक, रिपब्लिक ऑफ हेवन कसं उभारता येईल, जिथे ज्ञान, करुणा आणि स्वातंत्र्य यांना महत्त्व असेल. हा प्रश्न पुलमन आपल्यासाठी मागे ठेवतात. अगदी. आजच्या या सखोल चर्चेसाठी धन्यवाद. धन्यवाद.